हेलो सांगमाने आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहुचंती कि तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मोते कॉल करिवो, पूरा मजारे कथा हेबा। एही घटनाटी आमर जणे सब्सक्राइबर पठाइछंती, पूरा सत घटनाटी शेष पर्यंत देखंतु। जेबे मु 21 वर्षर थिली सेतेबेले मो बापा माँ किछि दिन पई विदेश जाइथिले। एही समयरे मो मानसी माउसी आम घरे रहिबाकू आसीथिले। मो मानसी माउसी 35 वर्षर जणे आत्मविश्वासी एवं सुंदरी महिला थिले। से सबुबेले मोर जत्न नेउथिले। अनेक थर से मोते निजे गाधोई देउथिले जेमिति मु एबे भी छोट पिलाटिए। दिने माउसी मो पिलादिनर कथा मने पकाई कहिले, जेतेबेले तू छोट थिलु सेतेबेले तोते कांधरे बसाई मु बुलाउथिली। सेतेबेले मु लाजेई जाई कहिली, माउसी पुरुणा कथा कहि मोते लाज करांतु नाही। सेतेबेले माउसी हसी करी कहिले, ताहाले एबे तू बड़ होई गलुनी ना। तापरे से मोते निज पाखकू टाणी नेले। सेतेबेले सकाळ 8टा बाजिथिला। सेतिकी बेले दुआर घंटी बाजिला। मु जाई कबाट खोलिली तो सामनारे जणे लंबा एवं अति सुंदर देखा जाउथिबा महिला छिडा होइथिले। तांको मुहरे आत्मविश्वास झलसुथिला। सेतेबेले से हसी करी कहिले, एही घरे काम करिवा पई केही जणे डाकिथिले। मु टिके आश्चर्य होई कहिली, हाँ मो माँ बोधहुए आपणकू डाकिथिबे, आसंतु भितरकू। तापरे मु तांकू रोसेई घर एवं बाकी जागा देखाइली। आश्चर्यर कथा एहा थिला कि से घरर प्रतिटी कोण किछिरे बुझिगले। तापरे मु माँ को फोन करी कहिली जे कामवाली आसी जाइछंती एवं से सबु किछि भल भाबरे संभाळुछंती। माँ कहिले, एबे आउ चिंतार कथा नाही, से सबु संभाळी नेबे। जेतेबेले संध्या हेला मु तांकू कहिली कि एबे से जाई परिबे। सेतेबेले से हठात मो आड़कू एक अजब नजରରେ चाहिले। सेतेबेले तांको आखिरे गभीर भावना थिला। से कहिले, कोन तुमे केबे भाबिछ मु किए? एहा उपरे मु आश्चर्य होई कहिली, आपण तो एठारे काम करिबाकू आसीछंती। मो माँ आपणकू डाकिछंती। एहा व्यतीत कोन जानिबा जरूरी। सेतेबेले से एक गभीर निश्वास नेले एवं कहिले, मु भले एठारे काम करिबाकू आसीछि, किंतु एही घर एवं तुम सहित मोर एक गभीर संपर्क अछि। कोन तुमकू एही मुह जणाशुणा लागू नाही? तांको कथा सुनी मु चकित होईगली। किंतु तांको आखिरे किछि एमिति थिला जहा मु बुझी पारु नथिली। सेतेबेले मु किछि कहिबाकू जाउथिली कि से एक सामान्य हस सहित कहिले, तुमकू मु मने पडु नाही? मु नंदिता, तुमर दूर संपर्कीय माउसी। एहा सुनी मु दंग रहीगली एवं तांको कथा मो हृदय गुंजरित हेबाकू लागिला। तापरे मो पिलादिनर अस्पष्ट स्मृति फेरिबाकू लागिला। सेतिकी बेले माउसी मो मुंडरे हाथ बुलाई कहिले, जेतेबेले तू छोट थिलु मु तोते कोळरे धरी खुआई पियाई देउथिली। केते दुष्ट थिलु तू, मने अछि? सेतेबेले मु धीरे कहिली, माउसी सत कहिबाकू गले मु आपणकू चिन्हि पारिली नाही, किंतु आपणको कथा सुनी एबे सबु मने पडुछि। आपण मोते केते भल पाउथिले। सेतेबेले मानसींको आखिरे ममता झलसुथिला। से कहिले, समय बदली जाए, स्मृति धुमेई जाए, किंतु संपर्क केबे शेष हुए नाही। तू एबे बड़ होई गलुनी, किंतु मो नजररे एबे भी सेही छोट पिलाटिए। सेही समयरे मु भावप्रवण होई माउसींकू कुंढाई पकाइली। सेतेबेले मोते लागिला जेमिति मांकर ही किछि अंश मोते पुणी मिली जाइछि। किछि समय परे मानसी कहिले, मु एठारे केवल काम करिबाकू आसी नाही। जदि मु एइठी रही जाए तेबे तुमकू भी सुविधा हेबो। तुम माँ कहिथिले जे तुम बिना अनुमतिरे मु किछि करिबि नाही। सेतेबेले मु किछि चिंता करी कहिली, माउसी आपण एइठी रुहंतु, आपणकू जिबा आसिबा करिबारे असुविधा हेबो नाही। तापरे मु माँ को फोन करी सबु कहिली। सेतेबेले माँ खुशी होई कहिले, नंदिता माउसी तो आम परिवारर ही जणे सदस्य, जहा तोते ठीक लागुछि ताहा कर। मोते भी लागिला कि एहा ही ठीक। तापरे मु मानसींकू घरे एक अलगा रूम देइदेली, किंतु मु देखिली जे तांको पाखरे अधिक सामान थिला। सेथिपाई मु माँ को आलमारीरू किछि पुरुणा साड़ी बाहर कली एवं मानसींकू देली। तापरे मु कहिली, माउसी एही साड़ी गुड़िक माँकर, किंतु आपणकू भी भल लागिबो। आपण माँकू जाई पोशाक बदलाई दियंतु। सेही दिन मो जीवनरे एक नुआ स्मृति बनिगला। मानसी केवल आम घरे नुहे बरं मो जीवनरे मध्य पुणी निजर जागा तियारी करी सारिथिले। तेतेबेले मानसी हसी करी साड़ी नेई माँक रूम आड़कू चलीगले एवं मु निजर अन्य कामरे लागिगली। किंतु किछि मिनिट परे मोर मने पड़िला कि मोर चार्जर माँकरे रखा होईछि। सेतेबेले मु जल्दी जल्दी बिना किछि भाबी माँक रूम आड़कू गली। जेमिति मु कबाट खोलिली, मु हठात अटकी गली, कारण मानसी सेही समयरे साड़ी बदलाउथिले।
ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ହଟିଗଲି ଏବଂ ଘାବରେଇ ଯାଇ କହିଲି, ସରି ମାଉସୀ, ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାନସୀ ସାମାନ୍ୟ ହସିକରି କହିଲେ, ଏଥିରେ ଏତେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତ ମୋର ନିଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଜରେ ନଜର ତଳକୁ କରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ମାନସୀ ହସିଲେ ଏବଂ ସେହି ହସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଭରା ନଜର ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ଯେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମାନସୀ ମାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅଲଗା ଚମକ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବୟସରେ 35 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହସ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି 25 ବର୍ଷ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲି, ମାଉସୀ, ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାଉସୀ ହସିକରି କହିଲେ, ତୋର ଏହି କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି। ମାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରଶଂସା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ଘର। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ଜଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନସୀ ମୋକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୋତେ ଜଣାଅଛି ତ ପିଲାଦିନ କେମିତି ଥିଲା? ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ। ତୋର ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ଯେମିତି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସି ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଥରେ ତାଜା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସକାଳେ ମାନସୀ ମୋକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରବ, ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭାବିବାକୁ, ତେବେ ଆଜି ମୋତେ ତୋର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଦେ। ତ ବାଳ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତ ବାଳ ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି ଏବଂ ମାନସୀ ନିଜର କୋମଳ ହାତରେ ମୋ ବାଳ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ପୁଣି ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନର ଅନୁଭବ ପୁଣି ତାଜା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ମାନସୀ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋତେ ତ କେବେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉନୁ। ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଆପଣ ତ ଏହି ଘରକୁ ଆପଣର ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବା। ମାନସୀ ହସିକରି କହିଲେ, ଯଦି ତୁ କହିବୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଟି ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣର ହେବ। ଆପଣ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତ? ମାନସୀ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ବସ୍ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସମୟ ଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କଲି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଙ୍ଗ ରହିଗଲି। ସେ ଶାଢ଼ୀ ଏପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ନିଖରି ଯାଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଲଥପଥ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭାଳିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଆପଣ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମାନସୀ ହସିକରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆରବ, ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିକରି ଚାଲିବି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ହସ ସହିତ ସବୁକିଛି ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ମାଉସୀ କେବଳ ମୋ ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ। ପାର୍ଟି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ ତ ମାଉସୀ ହସିକରି କହିଲେ, ଆରବ, ଆଜିର ଦିନଟି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କଲି। ଏହା ସବୁ ତ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇଲି। ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ମାନସୀ, ତୁମେ ବି ତ ଘରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜପଣରେ ଭରିଦିଅ। ତୁମ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ମଜାରେ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ମାନସୀ ହସିକରି କହିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବିଲେ ତେବେ ତୁମ ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ତୁମେ ବି ତାଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ମଜା ନେଉଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସରି। ତାପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଛି ଯେବେ ତୁ କେବଳ 1 ବର୍ଷର ଥିଲୁ। ତୋର ପ୍ରତିଟି ଅଭ୍ୟାସ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା। ବୟସରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗପଣରେ କୌଣସି ବୟସର ସୀମା ନଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ମାନସୀ ଡାକିବି ନାହିଁ, ତୁମ ନାମ ଧରି ଡାକିବି। ଏହା ଉପରେ ମାଉସୀ ହସିକରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ସିଧା ନନ୍ଦିତା କହିପାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲାଜୁଆ ହସ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ହସମଜା କରୁ କରୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି ତ ଏହା ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି କି କେଉଁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି। ସେତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ କରୁଛ? ମୁଁ ଅଛି ନା, ଯାହାବି ଦରକାର ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି ତେବେ ମୋତେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂଆ ସାଙ୍ଗପଣ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ମଣିଷ କରୁଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ତ ନନ୍ଦିତା ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାପଡୁଛ। ଆସ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଷୁମ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାର ଭାବନା ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାଳରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେବେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଯେମିତି ମୋର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ କି ମୋ ମା କେବେ ଏହିଭଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନନ୍ଦିତା ନିଜ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ମୋତେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନନ୍ଦିତା ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏଠାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ସେତେବେଳେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲି ତେବେ ମୋତେ ବି ନିଦ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଝଲସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲି ତ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇଗଲ। କଣ ତୁମ ମା କେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରନ୍ତି? କଣ ସେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିନା କିଛି ଭାବି କହିଲି, ନା, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ସତ ଏହା ଥିଲା କି ମୋ ମା ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ମୋ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ବିତାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଲି। ନନ୍ଦିତା ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ବିନା କିଛି କହି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲୁ କି ହଠାତ୍ ଦୁଆର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଖୁସିରେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମା ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ନନ୍ଦିତା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ପରିବାରର ମାହୋଲ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତି ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ କଲି ଯେ ବାପା ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ରାଗ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପରେ ବାପା ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିତା ଏବେ ବି କିଚେନ୍ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସରଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ?
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଡରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରବ। ବସ୍ ତୁମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିତା ସାମାନ୍ୟ ହସିକରି କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଚାପ ଆସିଲ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଗଲା। କୁହ କଣ କଥା ହେବାର ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, କୌଣସି ଖାସ୍ କଥା ନଥିଲା। ଆଜି ଦିନସାରା ତୁମ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହୋଇନି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଦେଖା କରିନିଏ। ଏହା ଉପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଦରକାର ହୁଏ ତ ଜଣାଇଦେବ, ଚାହେଁ ରାତି ହେଉ କି ଦିନ। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚପ୍ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ନନ୍ଦିତା ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଖିଆ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 8ଟା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁକୁ ଗଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନନ୍ଦିତା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମ ବାପା। ତାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନନ୍ଦିତା ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ନଜରରେ ଅଜବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ନନ୍ଦିତା କେବଳ ମୋ ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଏବେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ତ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବାପା ନନ୍ଦିତାଙ୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡରୁଥିଲେ? ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନନ୍ଦିତା କହୁଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆରବ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ସେ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ସେ ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବନା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ପୁରାରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପଛକୁ ହଟିବା ବାଲା ନଥିଲି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ ପିଲା ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ ସତ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଠାରେ କଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ବାପା, ଆପଣ ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଲେ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁରାରେ ଆହୁରି ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଲଗାତାର ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ଆରବ, ଏହି ଘରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅଛ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝୁଛ। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେମିତି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ସହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ଏହି ସତ ମୋ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଚକିତ କଲା ଭଳି ହେବ? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହା କେବେ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିତା ମୋତେ ଏକ ଏମିତି ସତ କହିଲେ ଯାହା ମୋର ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ହଲାଇଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜ ବାପା ମା ମାନୁଛ, ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅନିତାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଗଲି ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମୋ ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବାପା ମା ପ୍ରକୃତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆପଣ ବସ୍ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି କଥାରେ ନନ୍ଦିତା ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ନିରାଶା ଆସିଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯମଜ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିଲେ, କାରଣ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ବାପା କହିଲେ କି ମୋ ଭାଇ ସଠିକ ପଥରେ ନଥିଲା, କାରଣ ନନ୍ଦିତା ତାର ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିନଥିଲେ। ତାକୁ ସଠିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା କାରଣରୁ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଚୋରି, ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କାହା ଘରକୁ ଆସିବା ଯିବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଜୀବନ ବନିଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ବାପା ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ନନ୍ଦିତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସେହି ଟଙ୍କାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସେହି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ, ତ ବାପା କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ, ନନ୍ଦିତା, ଏବେ ଆମେ ତୁମର କୌଣସି ବି ବ୍ଲାକମେଲ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ମା ଏବଂ ବାପା ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ବାକି ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମିଛ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ଯଦି ନନ୍ଦିତା ମୋ ଭାଇର ସଠିକ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ତାର ଜୀବନ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେମାନେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଯଦି ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ମିଛ ସଠିକ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ମୋତେ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲୋଭ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହା କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ନନ୍ଦିତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଏହା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଶିଖାଇଥିଲେ କି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗଢ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଯତ୍ନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ଜୀବନ ଦେଲେ ଯାହାର ଆମେ ହକଦାର ଥିଲୁ। ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ଶିଖାଇଲା ଯେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧୁତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ମିଛରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଆମର କୌଣସି ବି କାହାଣୀ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି।